تو جو بھی ایگری یہاں پہ کر جائیں گے اس کے بعد وہ مسئلہ نہیں ہوگا بالکل. ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی اگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ایران پھر بعد میں چاہتا ہے کہ جی وہ اگریمنٹ جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی بھی کسی قرارداد کے ذریعے اس کو جو ہے نا اس کو سینکٹیٹی دی جائے, وہ ایک الگ بات ہے. اب یا کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ کہیں کہ جی ریٹیفائی ہم کریں گے, لیکن جو بھی ایگری کریں گے وہ بالکل وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو آلریڈی جو ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ملک میں اس کی اپروول آلریڈی ہوگی, اس کے جی بغیر وہ اگری کبھی نہیں کر سکتے کوئی چیز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ پھر اس لیے بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے دونوں سائڈ سے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معنی خیز ہوں گے یہ مذاکرات, بہت ہی رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے, اور انشاءاللہ جو ہے نا کامیاب بھی ہوں گے, مثبت, انشاءاللہ. کیونکہ دونوں سائڈ سے ایک مثبت صحیح. رویہ ہے دونوں سائڈ سے, اور دونوں سائڈ کا سود بھی یہ کرتا ہے. دیکھیں ایک دونوں سائڈ سے ایک لوز لوز سچویشن میں تھی, میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لوز لوز سچویشن سے ایک ون ون سچویشن میں آنا ہے ان کو, اور وہ ون ون سچویشن صرف ان کے لیے نہیں ہے, وہ ون ون صحیح. سچویشن اس خطے کے لیے بھی ہے, مشرق وسطیٰ کے لیے بھی ہے, پوری دنیا کے لیے جی جی ہوگی. پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں ان مذاکرات پہ اس وقت. درست بات ہے, درست بات ہے. جوہر سلیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا, اور یہ بڑی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ دونوں ہی ممالک کو اس وقت اس جنگ سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور دونوں ہی لوز لوز پوزیشن میں ہیں, اور ان کو ون ون پوزیشن چاہیے ہے. تو مذاکرات ہی واحد حل ہے کہ کسی بھی جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے, یا کسی بھی کانفلکٹ کا خاتمہ کیا جا سکے, کسی تنازع کا حل نکالا جا سکے. جوہر سلیم صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. بابر علاؤالدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی قیمتی وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ ایک تو مجموعی طور پر آپ ان مذاکرات کو کیسا دیکھتے ہیں, اور کتنے پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ سوال کا دوسرا حصہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب کرنا, کیا پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے اسٹریٹجک دور کا آپ سمجھتے ہیں کہ آغاز ہو رہا ہے؟ جی بہت آپ کا شکریہ. جہاں تک ان مذاکرات کی کامیابی کا یا اہمیت کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جتنی محنت کی گئی ہے اور جتنی ایفرٹ کی ہے ٹو سٹارٹ ود, اس میں سنگل ہینڈڈلی پاکستان ڈے ون سے ہم کر رہے ہیں. ہم اسی خطے میں ظاہر واقع ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, گلف کنٹریز کے ساتھ بڑے بڑے قریبی روابط ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو ہم تو ڈائریکٹلی اس جنگ سے کیونکہ افیکٹڈ تھے, اور جب کبھی بھی ایسا کانفلکٹ خطے میں ہوگا تو ہم تو افیکٹ ہوتے ہی ہیں. اس لیے اس کے لیے بہت محنت پاکستان نے کی, ہماری قیادت نے بہت زیادہ محنت کی ہے. ابھی تو پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے, اور اس کے اوپر مضامین لکھے جا رہے ہیں, اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ ابھی آج اس پوزیشن میں ہم آئے ہیں کہ ان دو فریقین کو ایک آپ مذاکرات کی میز پہ بٹھا دیا آپ نے. اور ان دونوں کو مذاکرات کی میز پہ بٹھانا ہم سب جانتے ہیں کتنا مشکل کام تھا. ظاہر ہے اس میں امریکہ کے صدر کا ایک مسلسل ریٹورک جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. وہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے بیسیکلی بات چیت کے لیے, کیونکہ اس سے اعتماد کی فضا نہیں بنتی, اس سے پھر اعتماد نہیں بیٹھتا, اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور وہ ایران کی طرف سے بارہا اس کے اوپر خدشات کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں, اور آج بھی کل رات تک بھی انہوں نے یہی کہا. تو بعد میں اس مذاکرات کی کوشش میں ظاہر ہے ہمارے ترینہ دوست چین بھی شامل ہو گیا, اور مصر بھی تھا, سعودی عربیہ بھی تھا, اور ساتھ ترکیہ بھی تھا. تو بڑی کوشش ہوئی ہے مذاکرات کے لیے, اور سب سے پہلا جو آپ کا سٹیپ ہوتا ہے, فیز ہوتا ہے, وہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ نے فری کین کو بات چیت پہ راضی کرنا ہے. دو ایسے فری کین جو کہ بات چیت تو دور کی بات ہے, ایک نام بھی ایک دوسرے کا نہیں سننا چاہ رہے تھے, تو وہ تو ہم نے کر دیا. ابھی آج مذاکرات ہیں, اور امید کی جانی چاہیے کہ اس میں کامیابی ہوگی, کیونکہ دونوں کا رضامند ہونا اس چیز کا اعتراف تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے. اگر وہ اس کو مسئلہ تسلیم نہ کرتے اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر رضامند نہ ہوتے, تو مذاکرات کے لیے اپنی رضامندی وہ نہ دیتے. تو اس حساب سے تو الحمدللہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی بالکل. سفارتی کوششوں صحیح. کی. ابھی آپ کا یہ کہنا, آپ کا یہ سوال کہ اس پاکستان کا انتخاب کیوں امریکی صدر نے کیا, یا پاکستان انتخاب بیسیکلی انہوں نے نہیں کیا, رضامندی کا اظہار کیا جب پاکستان جی کے وزیر بالکل اعظم نے دونوں ممالک کو جنگ بندی کی تجویز دی, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ چلے آپ اسلام آباد تشریف لے آئے, یہاں پر بیٹھ کے اس معاملے پہ آپ بات چیت کریں, ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت یا میڈیشن فراہم کریں گے. پاکستان کی اس بات پہ رضامند امریکی صدر تو اس لیے ہوئے کہ پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ کچھ ماہ سے جب سے
हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई थी बिल्कुल ऐसे ही। एक दौराने पे, उसके बाद फिर वजीर आजम की भी उनसे मुलाकात हुई, तो एक मुसलसल करीबी राब्ता रहा। फिर जब बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल हुए, तो एक पाकिस्तान की फौजी सियासी क़यादत और अमरीकी सदर के दरमियान एक एतमाद की फिजा बन गई। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एतमाद की फिजा बनाना आप भी जानते हैं, हम सब इससे वाकिफ है, कोई इतना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं। वो बड़े अनप्रडिक्टेबल आदमी है, तो इसलिए उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया। चूंकि इस जंग के दौरान भी हम पहले दिन से उनके साथ राब्ते में थे, और उनको ये भी पता था कि ईरान अगर किसी पे एतमाद करता है तो वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान पे है। तो इस वजह से उन्होंने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया, जो कि और खुशाइंद है। उम्मीद बिल्कुल की खुश जानी आइंदा है चाहिए बाबर साहब। कि ये सऊदी अरब मुज़ाकरात ने भी कामयाब पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया, अमेरिका ने भी, ईरान ने भी, और दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के किरदार के मुतरफ भी हैं, सराह भी रहे हैं। और इसमें लाजमी बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बुनियादी बड़ा किरदार। रोल है, बड़ा किरदार है। जौहर सलीम साहब, जिस तरह से हम ये डिस्कशन कर भी रहे हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इंतहाई कठिन मरहले में अब हम दाखिल हो चुके हैं। उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान के रोल को सामने रखते हुए कि अभी तक पाकिस्तान ने सबको जैसे एक पेज पर रखा और सबको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा, और इस डील को कामयाब बनाने के लिए जो कोशिशें जारी हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 24 घंटों में हम क्या समझे कि कितने अहम ये फैसले सामने आ सकते हैं, मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी बिल्कुल, देखें, जिस तरह मैंने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन थी जो सबके लिए लूज लूज थी, इसलिए कि अगर तबाही के दहाने पे थे तो फिर विक्टर तो कोई नहीं होता उसमें। उस लिहाज से मैं ये कह रहा था कि अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है वो सबके लिए ही खतरनाक होती है। तो उससे अब जाहिर है कि हम एक कंट्रोल डी एस्केलेशन की तरफ आए हैं, मुज़ाकरात अब शुरू होने, ये भी बहुत एक बड़ी जाहिर है कामयाबी है, एक ब्रेक थ्रू है। अब इससे आगे जो है कंपोजिशंस भी डेलीगेशंस की ठीक है, इंटेंशन भी है दोनों साइड से, लेकिन साथ ही साथ देखें ये टफ नेगोशिएशन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। खसूसन मैं ये समझता हूँ कि आप देखेंगे कि ईरानियन साइड से भी बहुत ज्यादा टफ होगी ये नेगोशिएशन, क्योंकि उनका हॉलमार्क है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, बाकी लोग भी एक्नॉलेज करते हैं कि दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स, वेरी टफ नेगोशिएटर्स। और जाहिर है कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए भी कुछ रेड लाइंस हैं, जिस तरह न्यूक्लियर इशू जो है उसमें वो 450 किलोग्राम जो यूरेनियम जो अफजूदा 60% तक ईरान के पास पड़ी है, उसका मामला है। फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का एक नई इशू, एक नया इशू बन गया है। जाहिर है उस पर वो सब सारे ही चाहते हैं कि ये जो जंग से पहले की सिचुएशन थी उस पर वापस जाएं, ईरान के उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हैं। तो इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं जो ईरान के उन्होंने सैंक्शंस जो हटनी है, ईरानी चाहते हैं कि वो सब एकदम हो, वन ऑफ हो। फिर अमेरिकन उसको ग्रेजुअल करना चाहते हैं, यानी कि बतदरीज करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि इसी तरह फिर वो प्रॉक्सीज के मामलात हैं, जिनको वो अमेरिकन उनकी प्रॉक्सीज कहते हैं, ये हिजबुल्लाह, हमास, हौतीज वगैरह, कि जी वो अमेरिका चाहता है कि वो एश्योरेंस दें कि ईरान अब मजीद मुदाखलत मुल्कों में नहीं करेगा उस तरह से, इन तंजीमों के जरिए। तो ईरान समझता है कि वो इस तरह मुदाखलत नहीं करते, और ये उनका हक है एक सोवरेन कंट्री के तौर पे कि वो जिसको भी मदद देना चाहे अगर तो वो दे सकें दूसरे मुल्कों को। तो जाहिर है कि कई अभी भी बहुत अहम इस तरह के अमूर हैं जिन पे बहुत ज्यादा इख्तलाफात भी हैं। तो ये नहीं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक जिसको कहते हैं ना, बड़ा कोई आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इंटेंशन भी है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर और ऐसा फैसिलिटेटर है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जो इत्मीनान का गैप है आपस में, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको पूरा भी कर सकता है किसी हद तक। और साथ ही साथ देखें ताईद हासिल है पाकिस्तान को चीन की, जिस तरह मैं पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में कह चुका हूँ, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कम उनकी तरफ से उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रही है। फिर तुर्किया है, इजिप्ट है, जी सऊदीया बहुत अहम है इसमें, फिर उसके बाद रशिया है। तो ये सारे मुल्क भी जो है जो उनकी तरफ से भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को 2 ममालिक की तायद भी हासिल है जौहर सलीम साहब, और यकीनन और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे, ताकि दुनिया अमन की तरफ जाए, और पाकिस्तान का रोल इसमें जो अमन के हवाले से आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।